सत श्री अकाल। मैं हरकिरत सिंह बल। तुसीं वेख रहे हो पंजाबनामा शो। पंजाबनामा शो दे विच अज पंजाब दीआं अहम खबरां दे उपर चर्चा करांगे। स्टूडियो दे विच साडे नाल मौजूद ने साडे सीनियर सत्कारयोग पत्रकार बलविंदर सिंह जम्मू अते दूसरे साडे जिहड़े गैस्ट ने सीनियर सत्कारयोग सरदार अमरिंदर सिंह जिहड़े कि साबका HGPC मैंबर चंडीगढ़ तो ने। दोनों का स्वागत करते हैं जी। सत श्री अकाल जी दोनों मेहमानां नूं। सत श्री अकाल जी। अमरिंदर सिंह जी आप जी कोलों ही जान लैंदे आ पहला जिहड़ा पंजाब दे विच अकाली दल भाजपा दे समय बहुत करोड़ी जिहड़ा घोटाला होया सी, संजाई जिहड़ा घोटाला सी, इहदे उपर जांच जिहड़ी ओहदे हुक्म दे दिते गए ने। CM भगवंत मान वल्लों विजिलेंस ब्यूरो नूं जिहड़ी जांच सौंप दित्ती गई है। इस मामले नूं आप जी किवें वेखदे हो? देखो बल साहब, ये मामला कोई नवा मामला नहीं है, बहुत पुराना मामला हैगा। 2006 दे विच यह घोटाला जिहड़ा हैगा ये होया ते उस तो तकरीबन मैं समझदा कि 2017 दे विच इहदी जिहड़ी FIR कट्टी गई ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ 3 ਟੈਂਡਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 15 ਸਾਲ 17 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਦੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ घोटाले का बहुत वध जाता उस निगाह दे विच आपां देखिए ते इहदे विच सब तो महत्वपूर्ण गल यह है कि कैप्टन साहब ने इस ते कार्रवाई जरूर करन दी गल कीती सी, क्योंकि उन्होंने पहला होका दिता सी मैं करप्शन के खिलाफ लड़ांगा, मैनूं एक मौका दो। तो गुटका साहब की जिवें उन्होंने सौं चक्की सी, हजे उन्होंने काम कीते सी, लेकिन उस साल दे विच ही वो फिर ठंडे बस्ते दे विच इहदी जिहड़ी है इहदी जिहड़ी जांच वो पै गई सी ते उदों तो यह मामला जिहड़ा हैगा रुकिया होया सी। ते हुण अज जिहड़ा अखबारां दे विच एक खबर दोबारा नशर होई है कि भगवंत मान सरकार ने इसनूं अपनी जिहड़ा इन्फोर्समेंट डायरैक्टोरेट है उसनूं हदायत कर दी है कि इसकी जिहड़ी जांच है अगे वधाई जाए। तो ये मुख तौर पर दो साबका जिहड़े अकाली मंत्री है जनमेजा सिंह सेखों ते शरणजीत सिंह ढिल्लों उन्हां दे उपर इल्जाम हैगे। उस तो इलावा उन्हां दोनों दे जिहड़े PA हैगे उन्हां दे उपर इल्जाम है। उस तो इलावा जे सरकारी मुलाजमां दी गल करिए तो 3 सीनियर IAS अफसर जिहड़े उस वेले जिन्हां दी तूती बोलदी सी उन्हां दे उपर वड्डे इल्जाम हैगे आ। ते नहरी विभाग दे तकरीबन दर्जन क जिहड़े अफसर हैगे आ, चीफ इंजीनियर ते होर सुपरवाइजर रैंक दे बंदे, SDO रैंक दे बंदे, उन्हां दे उपर भी जिहड़े है वड्डी रिश्वतखोरी दे इल्जाम हैगे आ। ते बाकी तां जिहड़ी गल प्रूव करन वाली गल हैगी आ वो तां सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है, किस तरीके दे नाल टेंडर अलॉट कीते गए, किस तरीके दे नाल किसे पार्टी नूं मुनाफा पहुंचाउण लई सारियां जिहड़ियां ओहदियां शर्तां सी उन्हां नूं मरोड़िया गया ते किस तरीके दे नाल सारा कुछ होया। उहदे लई तां मतलब ईडी नूं कोई वड्डी मुशक्कत नहीं करनी पेगी, लेकिन जिहड़ा पैसा जिहड़ी सोर्स है जिथे वो गया पैसा उसनूं ट्रेस करने लई उन्होंने मैं समझदा वड्डी मुशक्कत करनी पेगी, क्योंकि लंबा समा निकल चुक्या है। ते भावें बैंक खातियां दे विच पैसा गया होएगा, लेकिन ऐसा पैसा जिहड़ा हैगा विदेशों दे विच भी हवाला राहीं जां जिवें मर्जी जिहड़े शातर बंदे होंदे आ कढ़ दिंदे आ ते उस पैसे नूं रिकवर करना बहुत एक वड्डी चुनौती होएगी। लेकिन फिर भी जिहड़े दोषी आ उन्हां दे चेहरिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ पर्दा उठना चाहिए कि वो अजे भी सफेद पोश बने हुए हैं तो समाज दे विच जाके कहने कि असीं बड़े ईमानदार हैं, उन्हां दा चेहरा नंगा होना बहुत जरूरी है। जम्मू जी जिवें अमरिंदर जी ने कहा है कि कैप्टन सरकार वेले कार्रवाई नहीं हुई, जिवें लोग कहंदे ने कि अकाली दल ते जिहड़ी कांग्रेस मिली हुई सी बारी बन्नी हुई है, कि CM मान क्रेडिट ले गए इस गल ते? देखो जिहड़ी ये जांच है ना, एक लैवल की जांच पहला हो चुकी है जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਅਟਕ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤੇ 3 ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, पर लगभग 3 महीनों बाद अज जिहड़ी आ मान भगवंत मान हुणी जर्मनी के दौरे ते सारे असीं जाणदे आ, जर्मनी तो लगदा भी उत्थों ही इहदी आग्या दित्ती गई आ। उहदे पिछे की स्टोरी आ भी उन्हां बाहर जाके क्यों जांच दे अधिकार दित्ते आ, इहदे पिछे कोई वखरी स्टोरी जिहड़ी आ होएगी। पर यह जांच दे देना मतलब ये अपने आप च वड्डी गल हैगी आ। पंजाब दे विच 2 मंत्री इहदे च जिवें अमरिंदर होना दस्सिया वो आउणगे ते 3 साबका IAS अधिकारी ने। एक तो साबका जिहड़े पंजाब के मुख सकंतर रहे ने सर्वेश कौशल उन्हां दा नाम है, दूजे KVS सिद्धू आ, तीजा कान सिंह पन्नू। पर कान सिंह पन्नू हुणां ने पिछले दिनी जिहड़ा मुख मंत्री नूं एक चिट्ठी लिखी सी भी मैं सारी उम्र जिहड़ी ईमानदारी नाल सेवा कीती आ, मैनूं जानबुझ के घड़ीसिया जा रहा।
ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਤਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ AIG ਸੀਗੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਪੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਉਹਦੀ ਪਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਰਥ ਵਰਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ PA ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ OSD ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ OSD ਸੀਗੇ ਸਹਿਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, PA ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਘਟਾਲੇ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਉਹਦੇ ਚ ਘਟਾਲੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਧੋਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਸੀਗੀ 54 ਰੁਪਏ 54 ਪੈਸੇ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਉਹ 160 ਰੁਪਏ 165 ਰੁਪਏ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਚਾਈ ਘਟਾਲੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਘਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਪਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜਾਂਚ ਹੋਈ, ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਰਹੇ, ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਚੰਨੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਤਲਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਘੁਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ 3 IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਗਿਆ, 2 ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਟਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਟੈਂਡਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖੇਗੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ, ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੇਲ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਉਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ। ਜੰਮੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜੀ ਘਟਾਲੇ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਘਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਸੀਟਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂਚਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ
ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦੱਬੀ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਈਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਈਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਈ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੜਪ ਲਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਫਨ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਘੁਟਾਲੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੱਥ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਗਾੜੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਈ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ 100 ਵਾਰੀ ਡਰੇ ਉਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਐਸਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਪ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘਲਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਿਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਚਾਈ ਘਟਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਵੀ ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੁੱਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਕਮ ਕਦਮ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਫੇਰ ਚਰਚਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ OSD ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਤੀ। ਮਾਮਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਟਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਟਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਨੌਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਛਾਪੇ ਪਏ, ਮਤਲਬ ਰੇਡਸ ਹੋਏ, ਪਹਿਲਾਂ ED ਦੀ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ MLA ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤਾਂ ਉਠਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੰਮੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਕਾਫੀ ਅੱਜ ਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, DGP ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ, ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ BJP ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਹੈ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਖੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ TMC ਆਪਣਾ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੂਤੀ ਬੋਲੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ 10 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 35 ਬੰਦੇ ਆ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 35 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੜੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 35 ਬੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ 35 ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ 35 ਕਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਊ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਊ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ। ਇਹ 35 ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਏਗੀ। ਖਾਲੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ 35 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ, ਐਮਐਲਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਧਮਕੀਆਂ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਮਨ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਧਮਕੀ ਹੈ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਧਮਕੀ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਫਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਫਰ ਲੈ ਲੇਗਾ, ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ 35 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ 35 ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੰਮੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਰੁਕੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਵੀ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਵਿਧਾਇਕ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ 8 ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਈ ਮਿੰਟ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਗਏ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਠੇ ਦੇ ਅੱਠੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨਾਲ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੁੰਆਂ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਦਲ ਬਦਲੂ ਰੋਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਸੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਦਲੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਵੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਵਾਲਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਈਡੀ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕੇਸ ਵਾਪਰੇ। ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਕਰ ਲੋ, ਗੋਆ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਤਲਬ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਤੋੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਕਈ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠੂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿੰਗ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਏਡੀਜੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਜਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਭਾਰਤ ਮੁਕਤ ਕਰੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਧੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾਂਚ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਜ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਲੋਕਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੇ ਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲ ਉਹ ਕਰ ਲੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੰਪਾਰਸ਼ਲ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇੱਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲ ਬਦਲੂ ਰੋਕੂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਵੀ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਹੈ ਗੱਲ ਜੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਹੈ, ਦਲ ਬਦਲੂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ
ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਚੁਣੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਤਰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਡਿਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਲੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣ ਸਕਣ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਏਜੰਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਟਰਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਵਿਚ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਜੀਪੀਸੀ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ। ਜੰਮੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।